توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المصطفى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها البكير يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصديق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن
يا موسى بن جعفر أيها القديم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهدي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا النبي وعليه الصلوات صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قدره يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله
sallallahu alaihim ajma'in wa la'anallahu a'da Allahi zalimihim minal awwalin wal akhirin amin ya rabbal alamin. Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun liwalika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumatti'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. An-Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. إلهي بفاتحة وعبدها وطالبة الوسيل المستغفر صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيد النساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره ولو ترى الموت. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة رفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من كتابكم. برئت إلى الله
وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله مرجانا ولعن الله مرنا سعد ولعن الله شمران ولعن الله متى أسرجت وأجبت وتنقبت بذلك بأبي أنت وأمي لقد أدمى مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثاني مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وفي حسن الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا عبد الله إني أتقرب إليك وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى بظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحق وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وعرض لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم سالمكم حاربكم وولي لمن علاكم لمن حاربكم إني سلم لمن سالمكم حاربكم ولي لمن عاداكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم
ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام الهدى ظاهر نافع بالحق منكم واسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند أن يعطيني بمصابيكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا مما تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تمرقت به بنو أمية وبنو آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام اللهم لعن أول ظلم حق محمد وآل محمد وآخر على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وسايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة جميله لنا ذلك اللهم لعن الإصابة الجاهدة الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
اللهم العن أول ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة به له على ذلك اللهم الآن الإصابة الجهدة الحسين عليه السلام وسايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم الأنهم جميعا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم انصر ولا ظالم بالله مني وابدا بأول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العادل إذا حابس عنه بين الله بالزيادة وبين الجنة وعمر نسمع وشفاء وأبي زكريا وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام على النبي وعليه الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Isi dulu. Di atas apa dulu? Di bawah. Enggak, sini aja. Ya. Attiru majalisana bidzikri salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الوحي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المأسومين المظلومين. إن يوم الحسين أقرح jufunana. Sesungguhnya di hari-hari musibah Husain telah melukai kelopak mata kami. Wa asbala dumu'ana, juga mengucurkan air mata kami. Wa dhalla azizana, dan juga menghinakan orang-orang mulia kami. Wa urathana karban wa bala, serta mewariskan kepada kami kesedihan dan cobaan. Fa'ala mithlil Husain falyabkil bakun, ولمثله فليندب النادبون ويدج الضاجون ويعج العاجون. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى Husain. Wa aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Al-Fakir ucapkan rasa terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, khususnya kepada Sayyid Ali dan ikhwan dan akhwat sekalian,
dan juga mohon maaf atas ketidakpantasan Al-Fakir berada di hadapan antum semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita tetap diberi kenikmatan untuk memasuki bulannya Allah, salah satu bulan yang mana perang diharamkan dalamnya, yaitu bulan Muharram. Di mana kita diberi nikmat untuk terus memperbaharui tangisan kita, di mana kita terus diberi nikmat untuk mengingat peristiwa Karbala atau mempelajari madrasah Karbala Al-Husain alaihissalam. Sebagaimana perkataan para syuhada hari ini yang semua mereka katakan, nahnu nastanid istidadina litatiyat ila jabalin azim, yang mana artinya kami dalam mempersiapkan pengorbanan, kami bersandar ke sebuah gunung yang agung, ila jabalin azim ismuhu Karbala wa ismuhu Al-Husain wa Zainab alaihassalam, yang mana gunung itu bernama Karbala, Al-Husain dan Sayyidah Zainab alaihassalam. Bulan Muharram merupakan bulannya Imam Al-Husain alaihissalam dan juga bulan pecinta bagi yang mencintai Ar-Rasul dan keluarganya, terkhusus Al-Husain alaihissalam. Bulan Muharram merupakan bulan di mana segala wujud yang berada di Imam Husain itu dipelajari atau dimanifestasikan. Bulan Muharram bukan hanya tentang 10 Asyura, akan tetapi bulan Muharram adalah pertempuran yang akan ada sampai hari kiamat. Seperti yang telah kita baca barusan di doa ziarah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah. Kita mengatakan bersama-sama bahwa kami akan memerangi orang memerangi kau dan berdamai dengan yang berdamai dengan kau sampai hari kiamat. Maka jangan heran jika hari ini terjadi peperangan antara Jabhah atau Medan Husaini dengan Yazidisme. Bulan Muharram layaknya matahari yang tak pernah terbenam. Matahari selalu menyinari dan memberikan manfaat, akan tetapi ini tak pernah terbenam dan selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Bulan Muharram merupakan bulan yang mana Ar-Rasul dan keluarganya bersedih dan juga penduduk langit dan bumi bersedih. Bulan Muharram adalah bulan yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa menitipkan kepada pengikutnya bahwa keluarganya itu harus dicintai, dijaga dan merupakan upah risalah. Akan tetapi sangat disayangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wa justru memeranginya dengan keji. Bahkan saking kejinya mereka memenggal kepala cucu Ar-Rasul. Setelah dipenggal pun badan dari Al-Husain diinjak-injak kuda. Bahkan setelah diinjak-injak kuda, keluarga Ar-Rasul dan keluarga Al-Husain diarak dan dihina-hina. Sangat amat disayangkan. Muharram adalah bulan pengorbanan di mana mulai dari seorang Habib ibn Matahir, seorang tua, sampai Ali al-Asghar, bayi kecil yang menjadi tebusan di jalan kebenaran Al-Husain alaihissalam. Bulan Muharram adalah bulan intisarud dami ala sayf, kemenangan darah atas pedang. Kita melihat Al-Husain dan keluarganya dan para pecintanya di 10 Asyura yang lalu meraih syahadah. Keluarga Al-Husain dan Al-Husain menumpahkan darah, akan tetapi Islamul Muhammadi berdiri sampai hari ini. Muharram merupakan juga bulan atau peristiwa atau tragedi yang semua peran ada di dalamnya. Baik itu mulai dari tragedi cinta atau kesabaran atau keteguhan bahkan pengorbanan. Muharram juga adalah bulan setiap mukmin yang memiliki basirah. Orang atau mukmin yang memiliki basirah, dia akan mencintai dan mengikuti Al-Husain dan mempelajari madrasah Karbala. Salah satu pelajaran madrasah Karbala yang akan Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini adalah mengenai basirah. Di suatu zaman, di zaman-zaman kita ini terjadi fitnah merajalela. Kita menyaksikan yang kuat menindas, yang lemah ditindas. Kita melihat kezaliman merajalela di mana-mana.
Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam di Nahjul Balaghahnya pernah mengatakan, ketika kita dihadapkan fitnah atau terjadi fitnah, Amirul Mukminin bernasihat kepada kita, kun fil fitnati kabnil labun. Jadilah kalian ketika terjadi fitnah atau dihadapi fitnah seperti anak unta yang masih menyusui. La dhahrun fayurkab wa la dar'un fayuhlab. Yang mana artinya yang punggungnya belum layak ditunggangi dan susunya yang belum layak diperas. Artinya kita tidak mudah terprovokasi saat terjadi fitnah dan tidak mudah tergiring opini ketika terjadi fitnah. Ini nasihat Amirul Mukminin. Dan juga ketika kita menghadapi tantangan zaman pada hari ini, yang mana kita juga menyaksikan fitnah-fitnah atau syubhat-syubhat antara perang Iran dan Amerika dan Israel. Iran membela Islam juga dibenturkan dengan slogan-slogan agama dengan mengangkat isu-isu yang terjadi di Suriah. Maka hari ini kita sebagai pengikut Al-Husain, kita harus menyadari tentang kepemilikan yang namanya basirah. Apa itu basirah? Basirah berasal dari kata al-basar atau al-ibsar, yang berarti ar-ru'ya atau an-nazar, yang berarti pandangan. Akan tetapi al-basirah dengan an-nazar memiliki makna yang berbeda. Al-basirah merupakan pandangan batin kita, sedangkan an-nazar merupakan pandangan secara material atau ketika kita memandang dengan mata, itu dikatakan an-nazar. Terkadang ketika kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita yakin dan mengatakan iya pada sesuatu tersebut. Akan tetapi terkadang juga hati ini merasakan hal lain, mengatakan hal lain, dan itu yang dinamakan al-basirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang artinya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada-dada kalian. Allah Subhanahu wa taala mensifati kata buta di sini bukan berarti buta mata, tetapi Allah mengatakan hati yang berada di balik dada-dada kalian, yaitu basirah. Yang perlu diketahui di sini bahwa manusia memiliki fitrah, manusia memiliki fitrah yang dapat mengetahui hakikat kebenaran. Akan tetapi basirah itu sendiri atau fitrah itu sendiri dapat tertutupi. Apa penyebabnya sehingga kita tidak mampu memiliki basirah atau kita lemah akan basirah tersebut? Tentunya banyak hal yang menyebabkan kita tidak dapat melihat yang namanya kebenaran atau tidak dapat memiliki basirah. Akan tetapi hal yang paling menonjol adalah ketika manusia tersebut melakukan yang namanya maksiat. Maksiat yang dijalankan manusia itu menutup mata hatinya, menutup mata batinnya, sehingga tidak mampu melihat apa yang namanya hakikat kebenaran. Salah satu ciri seorang mukmin sejati adalah memiliki basirah atau kesadaran atau ketajaman pandangan. Ketika mukmin tersebut memiliki yang namanya basirah, ia akan tahu di mana akan berpihak, apa yang harus dilakukan atau tidak, apa yang harus didahulukan atau tidak, apa yang harus diprioritaskan atau tidak. Itu adalah salah satu ciri mukmin sejati. Akan tetapi menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi pengikut Ahlul Bait alaihimussalam tidak menjamin kita memiliki yang namanya basirah. Basirah perlu diasah, basirah perlu dipelajari. Salah satu pelajarannya adalah dengan melihat atau mempelajari atau mempraktekkan pelajaran dari Madrasah Karbala Al-Husain alaihimussalam. Salah satu contoh ketika kita melihat kitab-kitab sejarah, kita melihat dari Amirul Mukminin hingga Imam Al-Hasan Al-Mushtaba, hingga ketika peristiwa Karbala yang tertimpa oleh Imam Al-Husain alaihissalam, kita melihat banyak pengikut dari Imam Ali, bahkan pengikutnya yang mengikuti perang, yang ikut bersama Imam Ali saat perang, mereka sering mengalami kejatuhan atau kerancuan berpikir atau kebingungan ketika dihadapkan antara seperti salah satu contohnya perang Siffin. Ketika
ketika dua kubu mengangkat slogan agama, banyak dari kubu Amirul Mukminin kebingungan di sana. Bahkan ketika Imam Al-Hasan Musyaba ketika berdamai, memilih berdamai, orang saat itu tidak memahami kondisi atau kehendak imamnya karena mereka tidak memiliki basirah. Bahkan ketika Imam Al-Husain, mereka mempertanyakan sebagian orang, mengapa Imam Hasan berdamai lalu Imam Husain bangkit untuk berperang? Sekali lagi, karena orang-orang tersebut tidak memiliki basirah, tidak memahami kehendak imamnya. Pelajaran penting di sini juga adalah ketika orang-orang ahlu Kufah di zaman itu mengirim surat kepada Imam Husain alaihissalam. Surat tersebut menulis, orang-orang Kufah menuliskan bahwa mereka mengalami yang namanya penyiksaan atau mendapatkan seorang raja yang zalim, yang jahat. Sehingga orang-orang Kufah ini menuliskan surat dan menyampaikan kepada Imam Husain tentang apa kondisinya. Mereka tertindas. Sehingga dalam surat tersebut ia mengharapkan Al-Husain untuk datang kepada Kufah, dan orang-orang yang menulis surat tersebut ikut bersama Husain untuk memerangi kezaliman yang ada di kota tersebut. Sehingga mereka menulis al-ajal, al-ajal, cepatlah ya Imam Husain. Akan tetapi sangat disayangkan, sekali lagi orang-orang tersebut tidak memiliki basirah. Dari sekian banyak orang yang menulis surat tersebut, sekian banyak juga ketika di hari Asyura tiba, ketika peristiwa Karbala sudah tiba sampai saatnya, sekian banyak dari orang-orang tersebut yang menulis surat mengkhianati Imam Al-Husain, meninggalkan Imam Al-Husain. Jangan sampai kita di hari ini yang juga mengatakan kepada sahib al-asr wal zaman al-mahdi al-muntadhar, yang mengatakan al-ajal, al-ajal, kelak ketika munculnya kita menjadi orang yang memerangi sahib al-asr wal zaman, la samahallah. Jangan sampai kita juga tidak memiliki yang namanya basirah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala selain Ahlul Bait memiliki basirah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memiliki basirah. Salah satu ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Allah berfirman kepada Ar-Rasul, ya Muhammad, katakanlah bahwa ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, di sini Ar-Rasul. Kemudian aku mengajak kembali ke jalan Allah dan kepada jalannya Allah. Ala basiratin, dengan basirah. Kemudian Allah tidak hanya memerintahkan Ar-Rasul dan keluarganya untuk memiliki basirah. Lanjutan dari ayat tersebut adalah Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan siapa yang mengikutiku, kata Ar-Rasul. Jadi Ar-Rasul dan pengikutnya yang harus memiliki basirah. Ayat yang berbunyi adalah Qul hadhihi sabili, ya Muhammad, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, maka ajaklah itu orang-orang untuk kembali ke jalanku. Ala basiratin, menggunakan basirah, dengan basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan barang siapa yang mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Amirul Mukminin di dalam Nahjul Balaghahnya juga mengatakan bahwa orang-orang yang memikul amanah al-haq, perjalanan atau perjuangan atau syariat Allah atau kebenaran, adalah orang-orang yang memiliki basirah. Amirul Bayan, Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan, wala yahmilu hadzal alam illa ahlul basri was sabri wal ilmi bimawadi'il haq. Tidak akan dipikul panji kebenaran ini atau panji perjuangan ini kecuali oleh orang-orang yang memiliki basirah, kesabaran dan ilmu pengetahuan tentang tempat-tempat kebenaran. Ketika kita melihat Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya memiliki basirah, mereka adalah orang-orang yang memiliki ketajaman pandang atau basirah, termasuk juga para pejuang Karbala. Salah satunya adalah Abi Fadil Abbas. Ketika Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam mensifati Abi Fadil Abbas, Imam Ja'far berkata, kana ammuna al-Abbas nafidh al-basirah. Yang artinya sesungguhnya paman kami Al-Abbas adalah orang yang memiliki basirah atau ketajaman pandangan. Maka salah satu
Pengikut Al-Husain atau orang yang mengenal hakikat Imam zamannya Imam Al-Husain adalah Abi Fadil Abbas, yang disifati oleh Imam Ja'far As-Shadiq adalah orang yang memiliki basirah. Dan ini merupakan pelajaran dari Madrasah Karbala alaihi salam. Pelajaran dari Madrasah Karbala merupakan bagaimana cara kita memandang apa yang namanya kebenaran. Dan syuhada yang membela, syuhada yang gugur di hari-hari ini yang terjadi di Tufanil Aqsa, perang dimanapun berada, yang membela Islam, yang mengangkat nama Islam dengan slogan-slogan Al-Imam Al-Husain, Ahlul Bait, mereka mendapatkan titik temu apa motivasi mereka sehingga berani, sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya, hartanya, bahkan keluarganya. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki basirah. Mereka melihat ketajaman pandangan. Walaupun cerita Karbala ini adalah sekitar 1400 tahun yang lalu, akan tetapi sekitar 1300 tahun yang lalu, akan tetapi mereka adalah orang yang memiliki ketajaman pandangan, ikut merasakan rasa emosional sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya dan berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Basirah bagi manusia layaknya cahaya, layaknya jembatan. Ketika kita ingin melewati jalan yang gelap, kita membutuhkan yang namanya cahaya. Manusia dan basirah itu layaknya cahaya. Dan di sini manusia memiliki yang namanya basirah, wajib memiliki basirah agar tidak salah jalan atau tidak tersesat. Ketika kita berada di dunia, kita membutuhkan yang namanya cahaya agar kita sampai kepada jalan kebenaran dan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan meraih husnul khatimah, akhir yang baik, yang mana itu merupakan harapan dari semua manusia sehingga kelak kita bisa memasuki surganya Allah dan berkumpul bersama Ahlul Bait alaihi wassalam. Bagaimana kita memperoleh cahaya tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan berwilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad. Dengan wilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad kita akan memperoleh cahaya tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wa man lam yaj'al Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu bin nur." Barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, lalu dari siapa mereka akan memperoleh cahaya tersebut jika bukan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya. Jadi manusia di sini ketika ingin mendapatkan cahaya tersebut maka berwilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad. Ketika kita berbicara hari ini tentang Karbala, kita melihat Karbala di depan mata kita hari ini. Ketika kita berbicara Abi Fadil Abbas, kita melihat saudara-saudara kita yang jauh di sana mengalami seperti apa yang dialami oleh Abi Fadil Abbas. Tangannya terputus, matanya luka. Kalau kita melihat di tahun 2024, kita melihat kejadian yang dialami oleh Hizbullah, ledakan pager yang dialami oleh orang-orang Lebanon saat itu, matanya juga mengalami buta, tangannya putus karena ledakan tersebut. Seperti apa yang dialami oleh Abi Fadil Abbas. Dan juga ketika kita hari ini berbicara tentang kemah-kemah putra-putri Ar-Rasul yang dibakar, kita melihat hari ini rumah-rumah yang dihancurkan dan juga dibakar oleh rudal-rudal, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapati gambaran hari ini tentang peristiwa Karbala. Kita melihat hari ini poros perlawanan, yang mana poros perlawanan ini ditekan dari segala sisi, bahkan segala konspirasi dan tipu daya yang dibuat oleh musuh Allah berusaha lagi-lagi dari kejadian Asyura hingga hari ini, karena sejarah itu berulang. Lagi-lagi mereka menginginkan, berusaha memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Qur'an juga mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Akan tetapi Allah berkata, wa ya'ballah, Allah tidak menghendaki atau tidak mengizinkan, illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun, kecuali Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tersebut membencinya. Dan ini rahasia bahwa Islam Muhammadi
bahwa poros perlawanan hingga hari ini tetap teguh, kuat dan berdiri sampai munculnya sahibul asri waz zaman al-mahdi al-muntadhar. Dan poros perlawanan hari ini tetap berada di jalan ilahi. Mengapa? Karena waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Karena mereka mengamalkan ayat yang berbunyi, yang berarti perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya titik temu antara syuhada di hari ini dan syuhada Karbala juga adalah basirah. Al-Fakir ingin memberikan contoh-contoh basirah orang-orang yang mengamalkan basirah di hari ini, yaitu antara pelajaran orang-orang Karbala dan juga orang-orang hari ini. Basirah adalah ketika Imam Al-Khumaini mengatakan bahwa al-Amerika syaitanul akbar, bahwa Imam Khumaini tidak takut kepada siapapun kecuali masih wallah, kecuali hanya Allah. Imam Khumaini tidak gentar, makanya Imam Khumaini menghadapi mahma azumat tadhiyat, walaupun sebesar apapun pengorbanannya, karena Imam Khumaini tahu itu kemuliaan hanya dari Allah dan untuk orang beriman dan Ar-Rasul. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, dan kemuliaan hanya untuk Allah, Ar-Rasul dan orang-orang yang beriman. Basirah hari ini adalah ketika Imam Al-Husain berkata di zaman itu, mithli la yubayi Yazid, yang mana orang sepertiku tidak akan berbaiat seperti orang yang seperti Yazid. Dan juga hari ini kita menyaksikan Asy-Syahid Al-Imam Ali Al-Khamenei sebelum di pidato terakhirnya sebelum meraih cawan syahadah, beliau menegaskan sekali lagi sikapnya yang menukil perkataan dari Imam Husain di zaman itu. Beliau berkata, mithli la yubayi mithlah, yang artinya seaku seorang Sayyid Ali Al-Khamenei tidak akan berbaiat atau tidak akan tunduk kepada seorang seperti Trump dan orang-orang yang duduk di pemerintahan, kursi pemerintahan Amerika dan Israel. Basirah hari ini juga adalah ketika melihat di peristiwa Karbala Abi Fadil Abbas, yang mana saat itu Abi Fadil Abbas ditawari jaminan keamanan oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Putra-putra Ummul Banin ditawari jaminan keamanan. Pasukan Yazid bin Muawiyah memberikan rasa aman, tidak akan membunuh mereka, akan tetapi mereka disuruh untuk meninggalkan Al-Husain dan tidak membela Al-Husain. Akan tetapi ini adalah orang memiliki basirah. Apa yang dikatakan oleh Abi Fadil Abbas di hadapan pasukan Yazid yang menawarkan jaminan keamanan tersebut? Atu'tuna lanal aman wa abna'u Rasulillah la amana lahum la'anaqallah wa la'ana amanak. Yang dikatakan Abi Fadil Abbas adalah laknat Allah atas kalian dan laknat Allah atas jaminan keamanan yang kalian berikan kepada kami. Apakah kalian ingin memberikan jaminan kepada kami sedangkan anak-anak Rasulullah tidak dalam rasa aman? Dan hari ini kita juga menyaksikan Asy-Syahid As-Sayyid Hasan Nasrullah ketika beliau juga diberi jaminan keamanan oleh Israel. Beliau juga menukil perkataan Abi Fadil Abbas di zaman itu. Ketika Asy-Syahid Asad Nasrullah atau Hizbullah diberi jaminan keamanan, Syed Hasan berkata, "Atu'tuna lanal aman wa sya'bu Palestin la amana lahum wa nisa'u Palestin la amana lahum atfalu Palestin la amana lahum mujahidu Palestin la amana lah wal Quds la amana lah wal Masjidul Aqsa la amana lah atu'tuna lanal aman wa haula'il madlumun wal muttahadun la amana lahum." Kata Syed Hasan, apakah kalian ingin menjamin keamanan bagi kami sedangkan rakyat Palestina, anak-anak Palestina, ibu-ibu Palestina, Masjidul Aqsa, Al-Quds, dan mereka yang sedang tertindas atau terdolimi tidak dalam rasa aman, tidak dalam rasa keadaan keamanan? Dengarkanlah wahai orang-orang arogan, laknat Allah atas kalian dan laknat Allah atas jaminan keamanan yang kalian berikan. Dan basirah hari ini adalah ketika kita melihat rakyat Lebanon yang terus dibombardir, akan tetapi tidak pernah berhenti mengatakan yang namanya hayhat min nadillah. Kita menyaksikan hari ini Irak yang terus direcoki dari dalam kursi pemerintahannya oleh Amerika, akan tetapi mereka tidak berhenti meneriakkan labbaika ya Husain. Dan juga kita melihat Yaman yang selama 9 tahun diperangi dan berusaha dimiskinkan bahkan oleh negara Arab sendiri, sesama Arab.
akan tetapi kesetiaannya tidak pernah berubah kepada di jalan khatul muqawamah. Mereka tidak pernah meninggalkan Iran, Lebanon, Irak, dan Yaman hari ini. Walaupun mereka dikucilkan, mereka diperangi. Dan basirah hari ini adalah ketika kita melihat rakyat Iran lebih dari 100 malam turun ke jalan untuk membela agamanya, membela negaranya, dan terkhusus membela pemimpinnya yang syahid dan membela pemimpinnya yang baru dibaiat oleh mereka. Dan juga kita melihat basir hari ini adalah keteguhan rakyat Gaza yang hampir puluhan tahun bahkan tidak dilihat oleh dunia, diremehkan, diembargo, diperangi, dibunuh dari berbagai kalangan, akan tapi sampai hari ini mereka teguh dan tidak meninggalkan tanahnya. Yang kemudian Syahid As-Sayyid Hasan Nasrullah memuji di salah satu pidatonya di hari 10 Asyura. Syed Hasan mengatakan kepada mereka, "Assalamu ala ahli Gaza, ala Gazzah wa ahliha as-sabirin, as-samidin, umsulati hadha zaman, fi sabri was-sumud." Salam atas kalian wahai rakyat Gaza dan penduduk Gaza, atas kesabaran dan keteguhan kalian, umsulati hadha zaman, yang telah menjadi contoh atau teladan, fi sabri was-sumud, dalam kesabaran dan keteguhan. Gaza di hari ini telah menjadi contoh buat kita bahwa mereka bertahun-tahun diserang, diembargo, dikucilkan, akan tapi mereka terus bersama dan tidak pernah meninggalkan tanahnya. Dan basirah hari ini adalah ketika kita yang menjadi penanti dari sahibul asr wal zaman, Al-Hujjah bin Al-Hasan Al-Askari, tidak hanya berpangku diri, tidak hanya berdiam diri, akan tapi bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang sama, apapun perbedaannya. Ketika kita sesama Syiah khususnya, bermacam-macam yayasan yang ada, walaupun ketika kita berbeda dengan madhab yang lain, akan tapi akidah kita adalah akidah kita. Akan tapi basirah hari ini adalah kita yang menganggap Amerika dan Israel adalah musuh bersama. Itu adalah basirah, dan itu adalah salah satu ciri penanti dari Al-Hujjah bin Al-Hasan Al-Askari. Dan jangan pernah risau atau jangan pernah sedih ketika kita berada di jalan kebenaran, walaupun kita sendirian, walaupun jumlahnya kecil, walaupun kita sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun wa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian risau atau janganlah kalian bersedih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi jika kalian adalah orang yang beriman. Kita juga melihat hari ini contoh nyata, orang-orang Iran dan pemimpinnya adalah orang-orang yang beriman. Mereka dikucilkan, diembargo, disanksi, bahkan berusaha ditutupi namanya. Akan tetapi Allah mengatakan, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Karena keimanannya mereka sekarang berada di atas angin. Semua dunia, bahkan ketika kita memasuki pelosok desa, orang-orang yang sebelumnya tidak tahu tentang Iran sekarang membicarakan yang namanya Iran. Karena ini adalah janji Allah. Allah selalu menepati janjinya. Dan terakhir, Al-Fakir ingin sedikit memberikan nasihat untuk kita semua, khususnya untuk Al-Fakir pribadi, bahwa kita jangan pernah meninggalkan yang namanya membaca doa ziarah Asyura. Bukan hanya di bulan Muharram. Di selain bulan Muharram, kita juga terus membaca setiap selesai habis sholat, kita rutin untuk membaca yang namanya ziarah Asyura. Karena ada sebuah kisah bahwa ada seorang atau sahabat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wassalam pernah mendatangi beliau. Lalu bertanya kepada Imam Ja'far, "Ya Imam, aku sangat takut ketika aku hendak meninggal nanti, apa yang harus aku lakukan ya Imam?" Lalu Imam Ja'far As-Shadiq menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Imam Ja'far berkata, "Perbanyaklah membaca ziarah Asyura." Lalu orang itu bertanya kembali kepada Imam Ja'far, "Ya Imam Ja'far, bagaimana dengan aku membaca ziarah Asyura? Aku bisa bebas atau aku bisa terlepas dari rasa takut itu?" Kemudian Imam Ja'far menjawab lagi, "Ya fulan, apakah kamu tidak membaca di akhir ziarah Asyura yang berkata, Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud." Kita meminta
syafaat ketika kita nanti memasuki ke liang lahat dan ke akhiratnya Allah. Ketika kita di sana nanti membutuhkan syafaat dari Ar-Rasul dan keluarganya, kita membutuhkan itu, maka banyak membaca ziarah Asyura. Dan semoga di sisa umur kita yang ada sekarang ini, kita ditakdirkan semua untuk bisa mengunjungi atau berziarah ke musara Abi Abdullah Al-Husain alaihi wassalam. Dan juga ketika nanti ajal kita tiba, ketika sudah saatnya al-maut menghampiri kita dan kita berada di akhirat, berada di yaumul hisab, Al-Husain dan syafaatnya menjadi penolong bagi kita. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali. على النبي وآله صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Malam ke-6 dinisbatkan kepada Ali Asghar. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah wa ala ahli baitika al-mazlumin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Gharib Sahid Madlum Karbala. Ya laitana kunna ma'akum. Ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syahidnya Ali Asghar yang bayi, syahidnya Ali Asghar bayi berumur 6 bulan. Mendengar suara tangis bayi yang sedang kehausan, sang Imam Husain kembali ke perkemahan beliau dan berkata kepada Sayyidah Zainab, "Saudaramu masih hidup, mengapa kamu menangis?" "Husain abangku, ketika engkau berseru, apakah ada yang mau menolongku?" Ali Asghar terjatuh dari buayannya. Al-Husain tahu apa yang hendak dikatakan Ali Asghar.
bawakan putra kecilku Ali Asgar agar aku bisa mendekatnya. Wahai saudaraku, anak ini sudah lama tak menyentuh air. Mintalah sedikit air untuknya dari pasukan itu. Imam Husain alaihi salam memeluk erat Ali Asgar seraya berbisik di telinga putranya. Seketika Ali Asgar berhenti menangis. Ia menatap Al-Husain dan tersenyum. Apa yang dibisikkan sang imam di telinga Ali Asgar? Apa yang membuat Ali Asgar berhenti menangis dan tersenyum? Al-Husain pernah berbisik, "Anakku Ali Asgar, maukah kau ikut ke medan perang bersamaku? Asgar, maukah kau menunjukkan kekuatanmu di medan perang? Ayo, mari kita pergi, mujahid kecilku, prajurit kecilku." Imam Husain alaihi salam membawa putranya itu mendekati musuh. Cuaca sangat panas. Ali Asgar kehausan. Al-Husain menutup bayi Ali Asgar dengan abaannya untuk melindunginya dari terik panas matahari. Pasukan Yazid melihat Al-Husain mendekat sambil membawa sesuatu di tangannya. Lihat, Al-Husain datang membawa Al-Quran. Dia tidak punya seseorang pun yang bisa menolongnya. Dengan bantuan Al-Quran dia berharap bisa menang. Beliau menjunjung tinggi putranya Ali Asgar seraya berseru, "Hai para pengikut keluarga Abu Sufyan, jika kalian menganggapku sebagai pendosa, lantas dosa apakah yang diperbuat oleh bayi ini, sehingga setetes air pun tidak kalian berikan untuknya yang sedang mengerang kehausan? Sungguh biadab, tak seorang pun di antara manusia iblis itu yang tersentuh oleh kata-kata Al-Imam Husain. Yang terjadi justru keganasan yang tak mengenal sama sekali rasa kasih sayang dan nilai-nilai kemanusiaan." Tangisan Ali Asgar terus memuncak. Ia seperti tahu penderitaan yang dialami ayahnya sendiri. Namun tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali menangis. Dalam kondisi mengenaskan itu, tiba-tiba Umar bin Sa'ad, pemimpin komando, musuh mengarahkan pandangannya kepada pasukannya. Ketika itu seorang bernama Harmalah bin Kahil al-Asadi menarik busur anak panah bercabang 3 dan membidikkannya menuju Ali Asgar. Melihat ulah serdadu musuh itu, Imam Husain berteriak, "Jika kamu tidak mengasihaniku, setidaknya kasihanilah bayi ini." Namun perkataan Imam Husain itu tidak memengaruhi Harmalah. Bahkan ia mengarahkan busur anak panah bercabang 3 menuju Ali Asgar. Anak panah Harmalah melesat ke arah Ali Asgar menembus leher bayi mungil tersebut. Tak lama, berapa lama bayi malang itu menggelepar di atas telapak tangan Imam Husain. Ya, Imam Husain yang tak menduga akan mendapatkan serangan sesadis itu, sehingga ia tak sempat berkelit atau melindunginya dengan cara apapun. Beliau tak dapat berbuat sesuatu hingga bayi itu diam tak berkutik setelah anak panah itu menembus lehernya.
Ali Asgar telah gugur syahid dalam kondisi yang kehausan. Darah segar mengucur dari lehernya hingga menggenangi telapak tangan ayahnya. Terdengar seruan dari tanah, "Wahai Husain, jangan biarkan darah Ali Asgar jatuh ke tanah, karena tidak akan ada tanaman yang tumbuh di bumi ini, karena tak sanggup menerimanya." Imam Husain alaihi salam memenuhi telapak tangannya dengan darah putranya, kemudian melemparkannya ke arah langit. Diriwayatkan dari Imam Bagir alaihi salam bahwa tetesan darah Ali Asgar tidak setetes pun yang menyentuh tanah, karena bumi tak sanggup menerimanya. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk aja ya. Makan dulu. Ya. Pak Tam Ali Asgar. Ali Asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asgar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asgar permata hati, tak menangis lagi. Di pangkuan Ali dini nabobokan, di ayunan berusaha tuh ditidurkan. Di pangkuan Ali dini nabobokan, di ayunan berusaha untuk ditidurkan. Bising perang kehausan tak menenangkan, bising perang kehausan tak menidurkan. Ali Asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asgar permata hati, tak kehausan lagi. Ali Asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali Asgar permata hati, tak menangis lagi. Imam Husain bawa Ali di kerumunan, barangkali ada hati belas kasihan. Imam Husain bawa Ali di kerumunan, barangkali ada hati belas kasihan. Jiwa Husain lihat Ali serasa terguncang, bayi kecil tak berdosa menjerit kehausan. Ali Asgar permata hati,
kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, tak kehausan lagi. Ali asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, menangis lagi. Sungguh Husain tak menduga dan tak mengira jika musuh akan tega bunuh bayinya. Sungguh Husain tak menduga dan tak mengira jika musuh akan tega bunuh bayinya. Panah tajam yang bercabang mengoyak lehernya. Bayi Husain tersembelih di pangkuannya. Panah tajam yang bercabang mengoyak lehernya. Bayi Husain tersembelih di pangkuannya. Ali asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, lagi. Ali asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, tak menangis lagi. Darah Ali yang menyembur dari lehernya, oleh Husain ia tampung di dua tangannya. Darah Ali yang menyembur dari lehernya, oleh Husain ia tampung di dua tangannya. Karena bumi di Karbala tak sanggup terima darah Ali dihamburkan di telan angkasa. Ali asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, tak menausan lagi. Ali asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, tak menangis lagi. Suara Husain menjerit lirik pada Tuhannya. Dengan darah di tangannya ia pun berkata, suara Husain menjerit lirik pada Tuhannya. Dengan darah di tangannya ia pun berkata, wahai Rabbi, cukuplah sudah persyaratanku untuk bisa beri syafaat pada umat kakekku. Ali asgar permata hati, kini ia telah pergi. Ali asgar permata hati, tak kehausan lagi. Ali asgar permata hati,
kini ia telah pergi. Ali Asgar permata hati, tak menangis lagi. Bidadari telah menina bobokannya, bidadari telah menimang-nimangkannya. Ali Asgar datang di Cekidaga. Ali Asgar disambut penuh duka lara. Alam Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.